السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد کے، بلکہ درمیانہ قد کے تھے۔ سر بھرا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ نم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرے سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی جلد انتہائی نرم اور بدن سے جب پسینہ آتا تھا تو خوشبو ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کی بشارت پہلے انبیاء میں دی گئی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ کی مہر اور سند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اکثر کندھوں تک لٹکے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ اس کے باوجود آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھیں۔ آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور خوشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو پرگوشت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ داڑھی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل اور صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا، اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو آپ ہمیشہ صبر اور برداشت کرتے۔ اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا آپ کا صبر اور برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे। आपके पास दिनार दरहम रात को न रहता था। अगर कोई बच जाता और ऐसा शख्स ना मिलता जिसको अता फरमाए और रात हो जाती तो अपने मकान में तशरीफ ना लाते जब तक बचे हुए किसी को मुहताज को न दे देते। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने में आदत मुबारक। कभी कभी भूख के मारे अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधते थे। जो मौजूद होता वो तनावुल फरमाते और जो पाते उसको न हटाते और हलाल खाने से तकल्लुफ न फरमाते। और अगर खजूर मैसर हो जाती तो उसको भी खुशी से खा लेते और अगर भुना हुआ गोश्त मिलता तो वो भी खा लेते। अगर रोटी गेहूं या जौ की मिलती तो उसको खा लेते। अगर दूध मैसर होता तो उसी पर इक्तफा फरमा लिया करते और अगर खरबूजा और तर खजूरें मिलती तो वही खा लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने में आदत मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगा कर खाना तनावल नहीं किया करते थे और ना ही ऊंचे टेबल या मेज़ पर रख कर खाना खाया करते थे। गेहूं की रोटी से जिंदगी भर 3 दिन मुसलसल पेट नहीं भरा। अमर मुफलसी और बुखल की वजह से न था बल्कि नफ्स को मगलूब रखने के लिए था। मरीज़ की अयादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की अयादत फरमाते और मरीज़ को तसल्ली के कलिमात इरशाद फरमाते और आम तौर पर यह जुमला इरशाद फरमाते, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, ये बीमारी इंशाअल्लाह गुनाहों का कफारा बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का ये हाल था कि मदीना मुनव्वरा के आखिरी किनारे पर भी कोई बीमार क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत फरमाया करते थे। मज़ाह में भी झूठ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मज़ाह फरमाते तो हकीकत होती। आपने ऐसे शख्स को जन्नत के बीचों बीच में घर दिलवाने की खुशखबरी सुनाई है जो मज़ाह में भी झूठ ना बोलता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम खुद किया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज खुद किया करते थे। अपने कपड़ों में पाबंद लगाते, अपने और भी घर के काम किया करते और अज़वाज मुतहरात के साथ गोश्त काटते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ा सबसे ज़्यादा थी और वक़ार में सबसे भरकर थे। तकब्बुर नहीं था। जब भी कहीं जाने के लिए सवार होते तो अपने पीछे अपने गुलाम या दूसरे शख्स को सवार कर लेते थे। जो सवारी मिल जाती उस पर सवार हो जाते, कभी घोड़े पर, कभी ऊंट पर, कभी खच्चर पर, कभी गधे पर सवार हो जाते और कभी पैदल भी चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ बर्ताव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरों के साथ बैठते थे, मसाकीन को साथ खिलाते थे। जो लोग इखलाक में अफजल होते उनका एहतराम करते और अहले शर्फ के साथ सलूक करके उनको खुश करते थे। सिलाए रहमी फरमाते थे, कभी जुल्म न फरमाते। जो आपके सामने उज्र करता उसका उज्र कबूल कर लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और हंसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर इंतहाई शीरी थी और फरमाते कि जन्नत के लोग जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली में गुफ्तगू करेंगे और आप कम सुखन नरम गुफ्तार थे। जब बोलते तो बहुत कलाम न फरमाते। आपकी तकरीर परोए हुए मोतियों की सी लड़ी थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह ज़्यादा गुफ्तगू न फरमाते थे। आपका कलाम मुख्तसर होता था और तुम किस कदर इसको फैलाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और हंसी। सबसे ज़्यादा मुख्तसर कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और इसी को हज़रत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और बावजूद इख्तिसार के जो चाहते वो जमा फरमाते। आप कलिमात जामिया से कलाम फरमाते, न ज़्यादती उनमें थी न कमी। गोया मोतियों के दानों की तरह एक दूसरे के पीछे चले आ रही हैं और सनाए कलाम में कुछ तौक़ुफ़ होता था कि सुनने वाले याद कर लें। आपकी आवाज़ बुलंद और लहजा सबसे अच्छा था और बिला ज़रूरत गुफ्तगू नहीं करते थे, ना माकूल लफ्ज़ ज़बान पर ना लाते और हालत रज़ा और गज़ब में सच के सिवा